میری نظریں تیزی سے آس پاس کے ماحول کا جائزہ لے رہی تھی۔ اگر کچھ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے تھے بھی تو اندھیرے کے باعث میں انہیں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ کون ہے؟ شرفو نے حسب سابق محتاط لہجے میں پوچھا۔ میں غلام سعید ہوں شرفو، فکر نہ کرو، خطرہ دور ہو چکا، جلدی سے دروازہ کھول دو۔ میری آواز پہچانتے ہی شرفو نے دروازہ کھول دیا۔ گھپ اندھیرے کے باوجود میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں پستول موجود ہے۔ اس نے میرے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ تم غلام سعید؟ وہ ہیجان زدہ لہجے میں بولا۔ ہاں، میں سارا ڈرامہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ میں نے اپنے لہجے کو حتی الامکان پرسکون بناتے ہوئے کہا۔ تمہارے دروازے پر آنے والے تینوں افراد موت کے اندھی وادی میں جا سوئے ہیں، لیکن وہ تو یہ سب ہوا کیسے؟ وہ تو فرار ہو گئے تھے۔ ہاں، لیکن ان کی موت ان سے زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئی۔ میں نے شرفو کو تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ وہ اس قدر حیرت زدہ تھا کہ اسے بہت دیر میں خیال آیا کہ ہم دونوں ابھی تک اندھیرے میں کھڑے ہیں۔ بالآخر وہ صحیح طرح سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہی دیر میں یہ علاقہ پوری طرح پولیس کے گھیرے میں آ جائے گا۔ اگر اس واقعے کا کوئی یعنی شاہد نکل آیا تو وردی پوش سیدھے ہمارے دروازے پر آ جائیں گے۔ خواہ میں تمہیں کہنے ہی والا تھا، ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ فوری طور پر یہاں سے نکل بھاگیں۔ تم اپنا ضروری سامان سمیٹ لو اور یہ جگہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر نکل چلو۔ یہاں کوئی ایسی قابل ذکر چیز نہیں ہے جس کی مجھے فکر ہو۔ یہ جگہ کیا، میں یہ شہر بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ میں لالٹین جلاتا ہوں، تم اپنا بیگ سنبھال لو، میں بھی اپنا بوریا بستر سمیٹ لیتا ہوں۔ اس کے بعد ہم دونوں سیدھے ڈی جی خان چلتے ہیں۔ میں نے اس کی رائے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ چند منٹ بعد ہم دونوں گھر کا دروازہ مکفل کر کے ٹرک میں بیٹھ چکے تھے۔ پجیرو ابھی شوروں کی لپیٹ میں تھی اور مجھے چند افراد کے ہیولے بھی اس کے قریب نظر آئے۔ شرفو نے میری ہدایت کے مطابق ٹرک کی ہیڈ لائٹ روشن نہیں کی تھی۔ ٹرک نہایت سبک رفتاری سے جائے وقوع سے دور ہوتا گیا۔ خطرے کی حد سے باہر نکلنے کے بعد میں نے شرفو کو بتایا کہ میں فی الحال اس کے ہمراہ نہیں جا سکتا۔ میں نے اسے مختصراً وجہ بتا دی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے دن بھر کیا کیا۔ کیا مراد جو کچھ بھی کر رہا ہے اس میں رازداری کا سختی سے اہتمام کیے ہوئے ہے؟ شرفو نے تشویش بھر لہجے میں بتایا۔ بھرپور کوشش کے باوجود میں صرف اتنا ہی جان پایا ہوں کہ اس کے کچھ ٹرک گزشتہ دنوں سرحدی قصبے تافتان میں دیکھے گئے تھے، جبکہ شاہ مراد جب بھی کوئٹہ میں آتا ہے شاہراہ زرغون پر واقع کوئٹہ کے سب سے بڑے ہوٹل میں قیام کرتا ہے، جہاں روزانہ سینکڑوں افراد سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ اور یہ کہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کوئٹہ نہیں آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے شاہ مراد کے خلاف پیش قدمی کا ہمارے پاس کوئی قابل ذکر راستہ نہیں ہے۔ البتہ ہم خود اس کے کارندوں کے ہاتھ موت کے منہ میں جانے سے بال بال بچے ہیں۔ اپنی سرگرمیوں کے دوران تم ان کی نظروں میں آ گئے اور وہ تمہارا تعاقب کرتے کرتے تمہارے گھر تک پہنچ گئے۔ اگر تم بر وقت ہوشیار نہ ہو جاتے اور میں عین موقع پر نہ پہنچ جاتا تو وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے۔ اب تم مجھے نعمت شیخ کے بنگلے پر چھوڑ کر سیدھے ڈی جی خان روانہ ہو جاؤ اور مینو سعد کی خیر خبر لو۔ انشاءاللہ میں بھی بہت جلد وہاں پہنچ جاؤں گا۔ نعمت شیخ نے اپنے چوکیدار کو میرے بارے میں واضح ہدایت کر رکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میری نہ وقت آمد پر بھی اس نے بظاہر کسی ناگواری کا مظاہرہ نہیں کیا اور انٹرکام کے ذریعے فوراً ہی نعمت شیخ کو میری آمد سے آگاہ کر دیا۔ چلیے صاحب، آپ کو بلا رہے ہیں، اس نے سنجیدہ لہجے میں بتایا۔ اس دوران میں وہ عجیب سی نظروں سے میری حلیے کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ نعمت شیخ نے مجھے اس کمرے میں پہنچا دیا جہاں سے میں فرار ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ٹرانسمیٹر پر رابطہ کر کے کل صبح میری آمد کے بارے میں بتا چکا ہے۔ میں نے اسے تازہ ترین واقعے کے بارے میں بتایا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے اس شہر میں تمہاری زندگی سخت خطرے میں ہے۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ میرے پاس آ گئے۔ انشاءاللہ کل سارا معاملہ درست ہو جائے گا۔ نعمت شیخ ٹرانسمیٹر کے ذریعے حالیہ واقعے کی اطلاع دینا چاہتا تھا، لیکن میں نے منع کر دیا۔ صبح ہونے میں محض چند گھنٹے ہی تو باقی رہ گئے تھے۔ یہ واقعہ انصاف کے روبرو بھی تو سنایا جا سکتا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد ہم سرکاری اہلکار کا انتظار کرنے لگے۔ 10، 11 اور پھر 12 بج گئے، لیکن اس کی آمد کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ اس صورتحال سے نعمت شیخ سخت الجھن میں نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یار، ابرار صاحب کو اب تک تو یقیناً پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی کام میں پھنس گئے ہوں، ممکن ہے اب وہ شام کو پہنچے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسی کوئی بات تھی تو وہ کم از کم فون کر کے ہمیں اطلاع تو دے سکتے تھے۔ نعمت شیخ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ اگر انہوں نے فون نہیں کیا تو آپ ہی فون پر ان سے رابطہ کر لیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، ان کا فون نمبر میرے پاس نہیں ہے۔ ان سے رابطے کی واحد صورت ٹرانسمیٹر ہے، لیکن ابرار نے سختی سے تاکید کر رکھی ہے کہ صرف رات کے وقت ہی ٹرانسمیٹر کے ذریعے اس سے رابطہ کیا جائے، پھر تو ہم انتظار کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن پریشان ہو کر اپنی طبیعت خراب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ آرام کریں، جو ہونا ہے اپنے وقت پر ہو کر رہے گا۔ اگر وہ شام تک بھی نہ آئے تو رات کو ان سے رابطہ کر کے صورتحال معلوم کی جا سکتی ہے۔ نعمت شیخ نے میری بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا، البتہ اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں بدستور موجود تھیں۔ ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو،
मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह शाम की चाय पर मुलाकात होगी। मैं नेमत शाह को पुरस्कून रहने की नसीहत करके अपने कमरे में तो आ गया, लेकिन पुरस्कून मैं खुद भी नहीं था। एक जिम्मेदार ओहदे के हामिल शख्स का इतने संजीदा मामले में गफलत बरतना मेरे हल्क से नहीं उतर रहा था, जबकि उसे अच्छी तरह इल्म था कि इस शहर में मेरी जिंदगी को बेशुमार खतरात लाहक थे। शाह मुराद के कारिंदों को मेरी यहाँ मौजूदगी की सुनगुन मिल जाती तो वो नेमत शाह के खूबसूरत बंगले की ईंट से ईंट बजा देते। बिलाकर शाम हुई और फिर रात भी हो गई। 11 बजे के करीब हम बिल्कुल मायूस हो गए। चलो आप ट्रांसमीटर के जरिए राब्ता करते हैं, नेमत शाह ने कहा और मुझे अपनी ख्वाबगाह में ले आया। इसने अलमारी खोली और एक चिपटा सा धाती ब्रीफ केस लाकर मेरे सामने रख दिया। इस ब्रीफ केस पर नजर पड़ते ही मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। इस ब्रीफ केस की साख्त और शक्ल मेरे लिए अजनबी नहीं थी। अफजल और निदा के कब्जे से भी हमने बिल्कुल ऐसा ही ब्रीफ केस नुमा ट्रांसमीटर बरामद किया था, लेकिन इसके डिजिटल लॉक का कोड मालूम न होने के बायस हम इसे खोलने में नाकाम रहे थे, जबकि सख्त कोशिश के बावजूद अफजल ने हमें इसका कोड नहीं बताया था। कबल इसके कि मैं कोई रद्द-ए-अमल जाहिर कर पाता, नेमत शाह ने इस ब्रीफ केस को डिजिटल लॉक पर मौजूद बटन दबाकर कोड नंबर मिलाना शुरू कर दिया और फिर फौरन हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ ब्रीफ केस खुल गया। अंदर से हुई काम सा स्टीरियो टेप रिकॉर्डर नजर आ रहा था, जिसमें डबल केस लगाने का इंतजाम मौजूद था। नेमत शाह ने उसके एक खाने से जदीद साख्त का छोटा सा माइक बरामद किया और ट्रांसमीटर के एक बटन से छेड़छाड़ करने लगा। फिर उसने एक गोल सी नाब को घुमाया। इसके साथ ही ट्रांसमीटर में जिंदगी की लहर तोड़ गई। इसके स्पीकर से शू शू की बेहंगम आवाजें उभर रही थी। इधर मेरे दिमाग में एक मोहचाल सा आया हुआ था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। यह ट्रांसमीटर वाज़ेह तौर पर बता रहा था कि भारतीय एजेंटों ने मेरे लिए नहायत महारत से जाल बिछाया था। मैं एक बार यह जाल तोड़कर निकल भागा था, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी के बायस एक बार फिर इस फंदे में अपनी गर्दन फंसा बैठा था। जाने किसकी दुआएं मेरे साथ थीं कि मैं अभी तक जिंदा और सलामत बैठा था। अगर ट्रांसमीटर के जरिए बुलाया जाने वाले शिकारी प्रोग्राम के मुताबिक सुबह आन थमकता तो शायद मैं अब तक कब्र के अंधेरों में जा सोया होता। अब भी हर गुजरता पल मुझे इसी अंजाम की तरफ धकेल रहा था। उलझन सिर्फ ये थी कि यह शख्स नेमत शाह मेरे खिलाफ बुनी जाने वाली साजिश का अहम किरदार है या इसे महज एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जब तक इसकी पोजीशन वाज़ेह न हो जाती मुझे इसकी तरफ से भी मोहतात रहना था। अजब बात है, ट्रांसमीटर के जरिए भी उससे राब्ता नहीं हो पा रहा है। नेमत शाह ने कई मिनट तक सर खपाने के बाद मायूस लहजे में कहा। मैंने उसे जांचने के लिए कहा, हो सकता है वो किसी इमरजेंसी काम से शहर से बाहर चले गए हों। आपको किसी और फ्रिक्वेंसी वगैरह के बारे में तो इब्रार साहब ने कुछ बताया होगा। मुझे तो सिर्फ इन 2 बटनों का पता है। यह खासा ताकतवर ट्रांसमीटर है। मेरा ख्याल है इसके जरिए पाकिस्तान के किसी भी शहर में, बल्कि मेरा ख्याल है सरहद पार के ममालिक में भी राब्ता किया जा सकता है। इब्रार साहब अगर शहर या मुल्क से बाहर चले गए हैं तब भी वो रात के किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। आप खुद भी कोशिश करते रहें और इनकी कॉल का इंतजार भी करें। लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम की जरूरत है आपको। ऐसा करें, ये ट्रांसमीटर मेरे हवाले कर दें और मुझे इस्तेमाल का तरीका भी सिखा दें। मैं रात भर जाकर ट्राई करता रहूँगा। ठीक है, मेरा ख्याल है यही बेहतर होगा। जब तक मेरे पास है मुझे नींद नहीं आएगी। नेमत शाह के सादगी अमेज जवाब ने मेरा रहा सा शक भी दूर कर दिया। इसका शाह मुराद के गौल से कोई ताल्लुक नहीं था। इसे खिजर खान का नाम लेकर बेवकूफ़ बनाया गया था। मैंने बेहतर यही समझा कि उसे भी एतमाद में ले लूँ, वरना वो बेखबरी के आलम में शदीद नुकसान उठा सकता था। नेमत साहब, अगर मैं कहूँ कि आपके इब्रार साहब तर हकीकत सरदार शाह मुराद के कारिंदे हैं तो आप यकीन कर लेंगे। मेरी बात सुनकर नेमत शाह तकरीबन उछल पड़ा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। वो शख्स जो सरकारी कारिंदे अबरार की हैसियत से आपको मिला था, दर हकीकत मेरे बदतरीन दुश्मन शाह मुराद का हरकारा था, जिसे मुझे फांसने के लिए आपके पास भेजा गया था। और अपनी इस साजिश में तकरीबन वो कामयाब भी हो गए हैं। अगर वो आज सुबह आ जाता तो मैं नहायत सादतमंदी से उसके साथ चल पड़ता। लेकिन तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो शाह मुराद का कारिंदा है? नेमत शाह ने सख्त इज़्तिराब के आलम में पूछा। यह ट्रांसमीटर में भारतीय एजेंट अफजल के पास भी देख चुका हूँ और कौमी सलामती के इदारे के पुख्ताकार कारिंदे भी इसकी साख्त समझने में नाकाम रहे थे। ये कैसे मुमकिन है कि अजनबी साख्त का ये ट्रांसमीटर अचानक इसी इदारे में इतनी बेतकल्लुफी से इस्तेमाल होने लगे? ओह, तो ये बात है। नेमत शाह ने बमुश्किल अपनी हैरत पर काबू पाते हुए कहा। लेकिन इसने खिजर खान के हवाले से जो कहानी सुनाई थी इसमें तो जरा सा भी झोल नहीं था, इसलिए कि इसका ताना बाना असल सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए बुना गया था। सारे फसाद की बुनियाद यह है कि किसी नामालूम तरीके से खिजर खान और मेरे मुआमले की तफसीलात शाह मुराद के कारिंदों तक पहुंच चुकी हैं। इन्हीं मालूमात की रोशनी में मुझे दूध के ट्रक के जरिए सफर के दौरान कत्ल करने की कोशिश की गई। मैं तो महज इत्तिफाकन बच निकला, ताम बेचारा ट्रक ड्राइवर और उसका क्लीनर जान से हाथ धो बैठे। जब मैं रास्ते में इनके हत्थे न चढ़ सका तो खिजर खान से मेरी गुफ्तगू से हासिल शुदा मालूमात ने इन्हें आप तक पहुंचा दिया
اور انہوں نے ایک قابل اعتبار کہانی کے ذریعے آپ کو پھنسا لیا اور میرے لیے ایک خطرناک جال بچھا دیا۔ اف میرے خدا، یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ میں اپنے عزیز دوست خضر خان کو کیا جواب دیتا؟ میرے بھائی، خدا نے میری عزت رکھنا تھی، ورنہ میں نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بہرحال تم اب بھی خطرے کی زد میں ہو، خدا کرے صبح تک کوئی گڑبڑ نہ ہو، کل منہ اندھیرے میں تمہیں ایک محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا۔ میرا خیال ہے فوری طور پر خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، اس کے باوجود محتاط رہنے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ انٹرکام کے ذریعے چوکیدار کو ہوشیار کر دیں، مجھے بھی اب رات بھر نیند نہیں آئے گی، البتہ اگر آپ سو جائیں تو اچھا ہوگا، کیونکہ آپ کی طبیعت خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ نہیں بھائی، میں اتنا بھی نازک نہیں ہوں، اگر معاملہ خطرناک صورتحال اختیار کر گیا تو تم مجھے پیچھے نہیں پاؤ گے۔ شاید تمہیں معلوم نہیں ہے، ایک دور میں بھی فوج میں خدمات انجام دے چکا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایک الماری کے قفل میں کنجی گھما دی۔ وہ واپس پلٹا تو ایک عدد نئی نکور کلاشنکوف اس کے ہاتھوں میں چکمگا رہی تھی۔ تم فکر نہ کرو، ہم نہتے نہیں ہیں، وقت آنے پر اچھی خاصی نفری کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ اسے وہ مہلک ہتھیار مجھے تھما دیا۔ سنبھالو اسے، میرے پاس ریوالور موجود ہے، ایمونیشن کی بھی کمی نہیں ہے، پھر مجھے کہیں اور بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بھی آتا ہے آئے، ہم اس کا گرم جوشی سے استقبال کریں گے، میں نے AK-47 میں میگزین لگاتے ہوئے کہا۔ نعمت شیخ نے نفی میں گردن ہلا دی۔ ہمیں خام خواہ کا تصادم مول لینے کی ضرورت نہیں ہے، کل میں چپ چاپ تمہیں یہاں سے غائب کر دوں گا۔ اس کے بعد ابرار نے مجھ سے رابطہ کیا بھی تو میں کہہ دوں گا کہ تم سرے سے آئے نہیں ہو، اسے میری بات پر اعتبار کرنا ہی پڑے گا۔ آپ کی یہ خواہش ہے تو چلے ایسا ہی صحیح۔ اب آپ اپنے چوکیدار کی خیر خبر لے لیں۔ وہ رات بغیر کسی قابل ذکر واقعے کے گزر گئی۔ اگلے روز منہ اندھیرے نعمت شیخ نے مجھے ناشتہ کرایا اور مجھے گاڑی میں ساتھ لے کر گھر سے نکل پڑا۔ ہماری منزل مضافاتی علاقے میں واقع ایک بہت بڑا سرد خانہ ثابت ہوا۔ اس سرد خانے کی چھت پر 2 کمروں پر مشتمل ایک وسیع و عریض اور پرآسائش قیامگاہ موجود تھی۔ یہ جگہ صرف اور صرف میرے استعمال میں رہتی ہے۔ میں یہاں اس وقت آتا ہوں جب زندگی کے معمولات مجھے حد سے زیادہ تھکا دیں، اور ایسے مواقع سال میں چند ہی بار آتے ہیں۔ تم یہاں بے فکر ہو کر رہ سکتے ہو، تمہارے آنے جانے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ میں نے پسندیدگی کے اظہار کے طور پر اس بات میں گردن ہلا دی۔ یہ جگہ واقعی میرے مقصد کے لحاظ سے بہت موزوں تھی۔ کچھ دیر بعد نعمت شیخ رخصت ہو گیا۔ سورج بلند ہونے تک میں ایک بار پھر ملنگ کا حلیہ اپنا چکا تھا۔ پہلے 2-3 دنوں کے تجربے نے ثابت کر دیا تھا کہ یہ روپ میری اصلیت پوشیدہ رکھنے کے لیے بہترین تھا۔ اپنی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد میں اپنے ٹھکانے کو مکفل کر کے شہر کی طرف چل پڑا۔ کوئی خاص منزل میرے ذہن میں نہیں تھی، کوئی ایسا سراغ، کوئی ایسی روشنی جو مجھے شام و رات تک لے جائے۔ میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر 1-2 دن میں مجھے کامیابی نہ ملی تو تافتان روانہ ہو جاؤں گا۔ شرفو کے بیان کے مطابق شام و رات کے ٹرک وہاں دے کے گئے تھے۔ وہ سارا دن میں نے کوئٹہ شہر کے گلی کوچوں کی خاک چھانتے ہوئے گزارا، لیکن خواری کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ شام ہونے پر میں اپنے ٹھکانے پر لوٹ آیا۔ اگلے روز میں ایک بار پھر صبح سویرے نکل پڑا۔ میں دوپہر تک بغیر رکے چلتا رہا۔ دوپہر کا کھانا میں نے ایک چھپر ہوٹل پر کھایا۔ اس کے بعد میں ایک بار پھر اپنے بے منزل سفر پر چل پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد میں ایک تعلیمی ادارے کے پاس سے گزر رہا تھا۔ چھٹی ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کیونکہ طلبہ ابھی تک بڑے سے گیٹ سے برآمد ہو رہے تھے۔ اتفاق کی بات یہ کہ گزشتہ روز بھی میں تقریباً اسی وقت یہاں سے گزرا تھا اور مجھے من چلے نوجوانوں کے تضحیق آمیز جملے برداشت کرنا پڑے تھے۔ ان میں سے چند اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ مجھے صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ گزشتہ روز کے تلخ تجربے کے پیش نظر میں جلد از جلد اس جگہ سے دور چلا جانا چاہتا تھا۔ چند ہی منٹوں میں 1.5-2 فرلانگ کا فاصلہ میں نے طے کر لیا تھا۔ اب میں درختوں کی کتاروں کے درمیان ایک نیم پختہ سڑک پر چہل قدمی کے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی، لہٰذا جب میں نے کسی گاڑی کے طاقتور انجن کی وحشیانہ غرراہٹ سنی تو چونک اٹھا۔ وہ سرخ رنگ کی نئی نکور لینڈ کروزر تھی۔ میں نے سڑک سے اتر کر اسے جانے کا راستہ دے دیا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ لینڈ کروزر قریب آئی لیکن آگے نکلنے کے بجائے میرے پہلو میں آ کر رکی۔ میں نے سنبھلنے کی کوشش کی لیکن دیر ہو چکی تھی۔ گاڑی کے دروازے کھلے اور 4 نوجوان چھلانگ لگا کر نیچے اترے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود گنوں کا رخ میری طرف تھا۔ ان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ ان ہتھیاروں کے استعمال میں بھی پوری مہارت رکھتے ہیں۔ خبردار ہلنے کی کوشش مت کرنا، ان میں سب سے پختہ کار نظر آنے والے نوجوان نے کڑکدار لہجے میں کہا۔ ہاتھ سر سے اوپر اٹھاؤ۔ اس کے ہاتھ میں دبے ماؤزر کا رخ میرے سینے کی طرف تھا۔ اس کے تینوں ساتھی اس دوران مجھے گھیرے میں لے چکے تھے۔ مزاحمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، کیوں فقیر کو تنگ کرتے ہو؟ میں نے پشتو میں کہا۔ بکواس مت کرو، تمہیں جیسا کہا ہے ویسا کرو ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا، ماؤزر بردار نے سخت لہجے میں مجھے چھڑک دیا۔ اسی وقت اس کے ایک ساتھی نے میری کمر میں پستول کی نال سے کچوکا دیا اور اس حکم کو مزید حتمی بنا دیا۔ مرتا کیا نہ کرتا
मैंने हाथ सर से ऊपर उठा दिए। मेरा ज़हन इस दौरान मुसलसल सूरत-ए-हाल का तजिया करता रहा था। तकरीबन यकीनी बात है कि ये शाह मुराद के कारिंदे थे, लेकिन इन्होंने मुझे ढूंढा कैसे? क्या इस बदले हुए हुलिये में भी मुझे पहचान लिया गया था? अब ये मेरा क्या हशर करने वाले थे? माउजर बरदार ने माउजर के इशारे से मुझे लैंड क्रूजर की तरफ बढ़ने का इशारा किया। दोनों हाथ गाड़ी पर रखो, दोनों पैरों के दरमियान कम अज कम 2 फुट फासला होना चाहिए, समझे? मैंने चुपचाप उसके हुक्म की तामील ही में आफियत समझी। मेरे हस्बे हुक्म पोजीशन संभालते ही इनमें से एक आगे बढ़ा और नहायत माहिराना अंदाज में मेरे लिबास की तलाशी ले डाली और मेरे पास मौजूद नकदी वगैरह अपने कब्जे में ले ली। ये थैला इसके कंधे से उतार लो और जमीन पर उलट दो, जल्दी करो। अगले ही लम्हे उसके साथी ने मेरे छोले पर हाथ डाल दिया। ये तुम क्या कर रहे हो भाइयों? मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मैंने दर्दनाक लहजे में फरियाद की। जवाबन मुझे अपनी गुद्दी पर एक जोरदार तमाचा सहना पड़ा। वो लोग जो कुछ कर रहे थे इसमें कामयाबी का इन्हें पुख्ता यकीन था। मेरी फकीरी जंबील मुझसे छिन गई थी और इसे सड़क पर उलट दिया गया। अगले लम्हे मेरा गैर फिकिराना लिबास और लोडर पिस्तौल नजरों के सामने बिखरते हुए नजर आए। मौजर बरदार ने गहरी नजर से मेरे मालो मता का जायजा लिया। देखा, मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं निकल सकता। ये ग्लाइडर है, पता नहीं कब से हमारी टो में लगा हुआ है, बांध लो इसे। मेरे हाथ पुश्त की जानिब करके नायलून के मजबूत टोरी से जकड़ दिए गए। मेरे पैरों का भी यही हाल हुआ था। यही नहीं, उन्होंने मेरी आंखों पर भी कपड़े बांधने के बाद मेरे मुंह में भी रुमाल ठोंस दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे नहायत बेदर्दी से लैंड क्रूजर की अकबी सीटों के दरमियान वाले आईनी फर्श पर पटक दिया। अगले हिल में गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ हरकत में आ गई। मैं इस नागहानी उफ्ताद से अभी तक संभल भी नहीं पाया था। ये तो मुझे अंदाजा हो चुका था कि मुझे सैफ्ताद खान की हैसियत से शनाख्त नहीं कर पाए थे। वो गालबन जराइम पेशा अफराद थे। वो मुझे पुलिस का मुखबर समझकर मेरे पीछे लग गए थे और मेरे पास से बरामद होने वाले लिबास और पिस्तौल ने इनका शक यकीन में बदल दिया था। खुदा जाने अब वो मुझसे क्या सलूक करने वाले थे। मैं शायद गुज़िश्ता रोज ही इनकी नजरों में आ गया था। आज एक बार फिर अपने ठिकाने के आसपास मंडलाते देखकर वो मेरे खिलाफ अमली कार्रवाई करने पर मजबूर हो गए थे। गाड़ी निस्फ घंटे तक ऊंचे सीधे नाहमवार रास्तों पर सफर करती रही। इस दौरान उनमें से किसी ने बुलंद आवाज में गुफ्तगू करने की कोशिश नहीं की। बिलाखिर गाड़ी ठहर गई। मुझे हाथ पांव से पकड़कर उठाया गया और कुछ दूर ले जाकर पुख्ता फर्श पर पटक दिया। अच्छी खासी चोट आई, लेकिन मैंने इस कदर जोर से चीख मारी जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी के टुकड़े हो गए हों। इसके बाद मैं बुरी तरह कराहने लगा, खाए मैं मर गया, आए जालिमो, और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरी जान के दुश्मन बन गए हो? आए देखने में तो जंगली सांड लगते हो, बर्दाश्त तुम्हें नाम को भी नहीं है। सच बताओ तुम हो क्या चीज? मौजर बरदार ने तंज से भरपूर लहजा में पूछा। काए उफ, तुम कम अज कम मेरी आंखें तो खोल दो भाई, क्या अंधा बनाकर दम लोगे? मैंने दर्दनाक लहजे में फरियाद की। सीपी, तुम इसकी आंखों पर से कपड़ा हटा दो ताकि ये अपनी मौत को वाज़ेह तौर पर देख सके। एमके, तुम मेरी स्पोर्ट किट ले आओ। मेरा ख्याल है ये इतनी आसानी से जुबान नहीं खोलेगा। मौजर बरदार के हुक्म पर अमल हुआ। मेरी आंखें खोलती गईं। मैं एक तवील और अरीज कमरे के फर्श पर पड़ा हुआ था। मौजर बरदार मेरे ऐन सामने कुर्सी पर विराजमान था। वो अपना हथियार जैकेट में वापस रख चुका था, अलबत्ता उसके दोनों साथियों के हाथों में मौजूद पिस्तौल बदस्तूर मुझे जद में लिए हुए थे। जिस इमारत में मुझे लाया गया था वो अभी ज़ेरे तामीर थी। इस कमरे की खिड़कियां लकड़ी के तख्तों से बंद की गई थी, अलबत्ता दरवाजा मजबूत फौलाद का नजर आ रहा था। इस कमरे में काहिनी मसाहरी और एक कुर्सी के अलावा कोई फर्नीचर नहीं था, जबकि बरकी वायरिंग भी नामुकम्मल थी। मेरे कराहने का सिलसिला बदस्तूर जारी था, लेकिन मौजर बरदार और उसके साथी मेरी कैफियत से कतन बेनियाज नजर आ रहे थे। मेरे कोहले की हड्डी क्रैक हो गई है, खुदा के लिए किसी डॉक्टर को बुलाओ, मैं मर जाऊंगा। शौक से मर जाओ, अच्छा है, हमें जहमत नहीं करना पड़ेगी। मौजर बरदार ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। इतनी देर में उसका चौथा साथी भी वापस आ गया। उसने क्रिकेट किट बैग शाने से लटका रखा था। उसे देखकर मौजर बरदार की आंखें चमक उठी। बहुत खूब, अब मजा आएगा। एंडी, सबसे पहले चुटकियां निकाल कर दो, हम इसकी नाजुक जिल्द की खिंचाई से इब्तदा करेंगे। अल्लाह तुम्हें गारत करे। बदबख्तो, मुझे कम अज कम ये तो बता दो कि मेरा कसूर क्या है? क्यों मुझ पर जुल्म ढाने पर तुले हुए हो? मैंने अपने लहजे में थोड़ी सी सख्ती पैदा करके कहा। मौजर बरदार मेरी बात सुनकर यकलख्त आपे से बाहर हो गया। और तू ये ड्रामा खत्म करता है या अपनी खोपड़ी तड़वा कर ही बाज आएगा? अब भी तू पूछता है कि तेरा कसूर क्या है? तेरा तो मैं खून पी जाऊंगा। तुझे पता नहीं मुझे ग्लाइडरों से कितनी नफरत है। कौन ग्लाइडर? कैसा ग्लाइडर है? भाई, मुझे तो इस लफ्ज का मतलब भी नहीं पता। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया। तुम लोगों को गलत फहमी हुई है। अगर तुम ग्लाइड नहीं हो तो तुम मलंग के भेस में क्यों फिर रहे हो? अगर तुम वाकई मलंग हो तो फिर ये पिस्तौल और ये उम्दा किस्म का लिबास तुम्हारे कब्जे में क्यों है? देखो, मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि हमें धोखा देने की कोशिश मत करो
اور سچ چکل دو ورنہ میں تمہارا اتنا حشر برا کروں گا کہ کوئی تمہاری شکل بھی نہیں پہچان پائے گا۔ موذر بردار نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔